วัสดีค่ะ The tourism industry plays a major and significant part in moving forward the economy of the members of ASEAN. The region is home to many attractive tourist destinations, which contributes to the continued growth in the industry by leaps and bounds. In order to make sure growth is sustainable, there is a need to develop tourist destinations together with the quality of service provided by the tourism workforce. Thailand has an advantage over other ASEAN countries as there are plenty of world-class hotels as well as tourist attractions. Tourism professionals in Thailand have had the experience in offering world-class services, but how can we measure the standards and levels of services being offered? The ASEAN MRA on TP provides a mechanism for agreement on the equivalence of tourism certification procedures and qualifications across ASEAN, and the Institute for Tourism Personnel Training, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Tourism and Sports, fully supports this. From the official establishment of the ASEAN community, the member nations had always intended to mutually recognize the qualifications of the major professional services among its peoples. This gave rise to the ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals, or the ASEAN MRA on TP, to facilitate mobility of employment for skilled tourism labor within each member state. The key to this arrangement is the recognition of skills and qualifications of working tourism professionals covering 2 categories, 6 labor divisions and 32 job titles. Hotel service, including 4 departments covering 23 job titles, which is further categorized into housekeeping, 6 job titles, front office, 5 job titles, food production, 7 job titles, food and beverage services, 5 job titles, travel service, including 2 departments covering 9 job titles split into travel agencies, 4 job titles, tour operation, 5 job titles. In order for a foreign tourism professional to be recognized regionally among member nations, a solid infrastructure supporting the effective implementation of the MRA on TP system must be put in place. Each part requires a development effort at the ASEAN regional level or member state national level. At the member state level, 2 agencies are required: the National Tourism Professional Board, or the NTPB, and the Tourism Professional Certification Board, the TPCB. The NTPB has the function of quality control of the education and training system, the Common ASEAN Tourism Curriculum that delivers the qualifications recognized in the MRA. The TPCB will apply national competency standards, assess and certify tourism professionals. The Ministry of Tourism and Sports will oversee the work of both agencies. The MRA on TP provides a mechanism for agreement on the equivalence of tourism certification procedures and qualifications across ASEAN. ASEAN nations have their own standards, certification and regulations for recognizing the competency of workers in the tourism sector. Therefore, there is a need for an MRA to facilitate agreement on what constitutes equivalent competency to work in tourism by a worker so that the standard is at the same level region-wide. When ASEAN nations mutually recognize each other's qualifications, this will encourage a free and open market for tourism labor across the region and boost the competitiveness of the tourism sector in each ASEAN nation, while at the same time attracting needed talent to meet local skills shortages. The eligibility to work in a host country will of course be subjected to prevailing domestic laws and regulations of the host country.
In order for a foreign tourism professional to be recognized by other ASEAN member states and to be eligible to work in a host country, they will need to possess a valid tourism competency certificate in a specific tourism job title as specified in the Common ASEAN Tourism Curriculum, the CATC, issued by the Tourism Professional Certification Board, the TPCB, in an ASEAN member state. In sum, the objective of the MRA on TP is threefold, namely 1. To establish a mechanism for the free movement of skilled and certified tourism labour across the ASEAN region. 2. To encourage the exchange of information on best practices in competency-based education and training for tourism professionals. 3. To provide opportunities for cooperation and capacity building across ASEAN member states. The ASEAN Common Competency Standards for Tourism Professionals, or the ACCSTP, is a set of minimum competency standards for tourism professionals covering 6 common labour divisions and 32 job titles. The standards were based upon the competencies required to perform a set of commonly agreed job titles. The ACCSTP framework lists the minimum common competency standards that should be widely used in the region to allow the skills, knowledge and attitudes of tourism professionals to be assessed, recognized and equated to comparable qualifications in other ASEAN countries in order for an MRA to function. The rationale for the development of the ASEAN Common Competency Standards was based on the assumption that if a framework of competencies could be compiled, shared and adopted by the ASEAN member states as a common reference for qualifications, this would lay the foundations and conditions necessary for an MRA to operate. And to help you better understand the ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals, or the ASEAN MRA on TP, and the ASEAN Common Competency Standards for Tourism Professionals, the ACCSTP, Dr. Surin Pitsuwan, former ASEAN Secretary General, explains. สวัสดีครับกระผมสุรินทร์พิษสุวรรณครับในฐานะที่เป็นอดีตเลขาธิการอาเซียนเป็นเวลา5 ปีและมีส่วนรับผิดชอบในเรื่องของการเตรียมการเพื่อที่จะตั้งเป็นประชาคมอาเซียนในจำนวนข้อตกลงที่ได้ตกลงกันไว้เพื่อที่จะตั้งเป็นประชาคมเนี่ยภาคเศรษฐกิจเป็นจำนวนข้อตกลงที่มากที่สุดที่เรียกว่า ASEAN Economic Community หนึ่งในจำนวนนั้นก็คือข้อตกลงที่จะให้มีการแลกเปลี่ยนเคลื่อนย้ายบุคลากรวิชาชีพที่สามารถที่จะย้ายประเทศไปประกอบอาชีพในอีกประเทศหนึ่งในสมาชิกอาเซียนด้วยกันในยุโรปเนี่ยใน EU เนี่ยเขาจะใช้คำว่า free movement of people แปลว่าสามารถที่จะเคลื่อนย้ายประชากรจากประเทศใดก็ได้ไปหางานทำในประเทศใดก็ได้ในจำนวน28ประเทศของเขาแต่ของเราเนี่ยเลี่ยงที่จะใช้คำว่า free movement of people ก็คือไม่อนุญาตให้ประชากรทั้งหมดสามารถจะเคลื่อนย้ายไปหาอาชีพไปประกอบอาชีพในแต่ละประเทศในแต่ละระบบเศรษฐกิจได้เนื่องจากความเหลื่อมล้ำในเรื่องของการพัฒนาถ้าเราเปิดให้มีการเคลื่อนย้ายประชากรทั้งหมดได้เนี่ยบางประเทศอย่างเช่นประเทศไทยเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยคนอพยพเพื่อแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจเพื่อแสวงหางานซึ่งเราไม่สามารถที่จะรับได้หมดมาเลเซียกับสิงคโปร์ก็จะเต็มไปด้วยชาวต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นจากอินโดนีเซียหรือจากประเทศอื่นๆเพราะเขาเป็นเศรษฐกิจที่พัฒนากว่ามีกำลังซื้อมากกว่ามีกิจการทางเศรษฐกิจมากกว่าจึงจำกัดอยู่เฉพาะ8อาชีพหนึ่งในอาชีพที่ตกลงกันก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวหรือเรียกกว้างๆว่า hospitality industry คือธุรกิจหรืออุตสาหกรรมด้านการต้อนรับขับสู้เรื่องการท่องเที่ยวเรื่องของการเป็นเจ้าภาพเรื่องของการเยือนกันไปเยือนกันมาเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อตกลงนั้นประเทศไทยได้ไปลงนามเอาไว้เมื่อวันที่9 พฤศจิกายน 2555 โดยพระท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพระท่านชุมพลศิลปอาชา
ทั้ง10ประเทศได้ตกลงกันว่าในข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวของอาเซียนเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าเป็น Mutual Recognition Agreement คือทั้ง10ประเทศยอมรับมาตรฐานวิชาชีพของแต่ละประเทศที่ได้รับการฝึกอบรมหรือได้ผ่านการทำงานมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่ามีคุณสมบัติพร้อมที่จะเอาวิชาชีพประสบการณ์ความรู้เหล่านั้นไปใช้ในตำแหน่งเดียวกันหรืออาจจะตำแหน่งที่สูงขึ้นถ้ามีความรู้มีความสามารถพอในอีกประเทศหนึ่งสำหรับวิชาชีพการท่องเที่ยวมีเรื่องที่จะต้องพิจารณาหลายด้านเหตุผลเพราะว่ามันมีหลายตำแหน่งงานเหล่านั้นอาจจะแบ่งเป็น2อันใหญ่ๆคือเรื่องที่เกี่ยวกับการโรงแรมโดยเฉพาะก็คือว่าในแวดวงของกิจกรรมการบริการของโรงแรมเดินเข้าไปในประตูโรงแรมเนี่ยมันจะต้องผ่าน front desk มันต้องผ่านฝ่ายต้อนรับมันต้องผ่านฝ่ายที่จะขนของให้มันต้องผ่านฝ่ายต่างๆที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการโรงแรมแม้แต่การดูแลห้องครับแม้แต่เรื่องอาหารแม้แต่เรื่องเครื่องดื่มการจัดการทั้งหมดของสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดทั้งหลายในโรงแรมเนี่ยตำแหน่งต่างๆเหล่านี้มีอยู่23ตำแหน่งที่เกี่ยวกับโรงแรมโดยเฉพาะส่วนในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริการการเดินทางการท่องเที่ยวมันมีอยู่ทั้งหมด9ตำแหน่งในจำนวน23กับ9นี่รวมกันแล้ว32เนี่ยเป็นตำแหน่งงานที่ขณะนี้ตกลงกันว่าสามารถที่จะให้คำรับรองและรับคำรับรองนั้นและอนุญาตให้ถือใบรับรองนั้นสามารถที่จะไปหางานในประเทศอื่นๆในสมาชิกของอาเซียนได้ประเด็นมันมีอยู่ว่ามาตรฐานต่างๆเหล่านี้เราจะพิสูจน์กันยังไงให้การยอมรับกันยังไงมีมาตรฐานกันยังไงถึงจะเป็นที่ไว้วางใจที่ใช้คำว่า Mutual Recognition ต่างคนต่างก็รับรองคุณสมบัติของบุคลากรของกันและกันเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องมีมาตรฐานกลางเพื่อที่จะให้ทุกคนมีความรู้สึกมั่นใจและอุ่นใจว่าถ้าได้ใบรับรองนี้มาจากประเทศไทยเขาก็สามารถที่จะจ้างงานได้โดยไม่จำเป็นต้องลังเลโดยไม่ต้องห่วงว่าไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถไม่มีประสบการณ์และจะอำนวยความสะดวกให้กับแขกของเขาที่มาใช้บริการในโรงแรมของเขาได้อย่างดีมีคุณภาพและเป็นที่พอใจมาตรฐานนั้นเรียกว่ามาตรฐานสมรรถนะขั้นพื้นฐานของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียนเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า ASEAN Common Competency Standards for Tourism Professionals หรือ ACCSTP ค่อนข้างจะยาวประเด็นอยู่ที่ว่าเมื่อมีความหลากหลายในอาเซียนความพร้อมหรือขั้นตอนของการพัฒนาประเทศไทยอาจจะพัฒนาสูงสุดในเรื่องการท่องเที่ยวในเรื่องของการบริการนักท่องเที่ยวการให้บริการว่าในเรื่องการเดินทางและการท่องเที่ยวการโรงแรมแต่ว่าประเทศอื่นๆอาจจะไม่มีมาตรฐานเท่าเทียมกันจึงจำเป็นจะต้องมี Common Competency Standards แปลว่ามาตรฐานร่วมที่ยอมรับร่วมกันทีนี้ในข้อตกลงที่เกี่ยวกับวิชาชีพทั้งหมดที่พร้อมจะแลกเปลี่ยนกันเนี่ยมันมีอยู่8อันการท่องเที่ยวเนี่ย1ใน8ส่วนที่เหลือคือหมอฟันพยาบาลนักบัญชีแล้วก็วิศวกรสถาปนิกแล้วก็ฝ่ายที่ทำหน้าที่สำรวจทรัพย์สินหรือราคาทรัพย์สินหรือความมั่นคงของบริษัทที่แต่ละประเทศแต่ละบริษัทจากแต่ละประเทศจะออกไปซื้อจะไปควบรวมหรือจะไปร่วมลงทุนด้วยประเมินราคาทรัพย์สินประเมินธุรกิจพวกนี้เขาเรียก surveyors ในแต่ละข้อตกลงร่วมเรื่องการยอมรับวิชาชีพหรือมาตรฐานวิชาชีพระหว่างกันทั้ง8อันเนี่ยมันจะมีหน่วยงานประจำชาติอยู่หน่วยงานหนึ่งซึ่งจะต้องทำหน้าที่เป็นผู้
ทดสอบและเป็นผู้กำหนดมาตรฐานภายในเพราะจะไม่มีใครเข้าไปก้าวก่ายเพียงแต่ว่าจัดตั้งหน่วยงานนี้ขึ้นมาเป็นหน่วยงานกลางของแต่ละประเทศเขาเรียกว่า focal point national focal point หรือ national responsible agency ในประเทศไทยเนี่ยสำหรับมาตรฐานวิชาชีพนี้ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมา2คณะหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งชาติภาษาอังกฤษเรียกว่า National Tourism Professional Board มีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานอีกคณะหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพการท่องเที่ยวฟังแล้วมันคล้ายๆกันนะแต่มันไม่เหมือนกันอันหนึ่งเน้นเรื่องของการเป็นวิชาชีพอีกอันหนึ่งเน้นเรื่องการมีความรู้มีมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆเทียบเท่าที่จะไปร่วมปฏิบัติงานหรือไปหางานทำในพื้นที่ของอาเซียนได้หรือไม่แค่รับรองว่าเป็น professional ยังไม่พอต้องรับรองว่ามีมาตรฐานวิชาชีพเพียงพอหน่วยงานนั้นเรียกว่าคณะกรรมการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพหรือ Tourism Profession Certificate Board เป็นผู้ออกใบรับรองเป็นผู้ออกใบประกาศนียบัตรเป็นผู้ออกใบคล้ายๆกับรองรับว่าวิชาชีพของอยู่ได้มาตรฐานสามารถที่จะย้ายไปของงานทำที่สิงคโปร์ได้มาเลเซียได้จากที่นั่นก็มาที่นี่ได้เพราะฉะนั้น2หน่วยงานนี้คือ2หน่วยงานที่จะเป็นตัวพิจารณาตัวให้คำรับรองและตัวให้ใบอนุญาตเพื่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายบุคลากรในวงการวิชาชีพหรือวงการท่องเที่ยวหรือ hospitality industry นี้ได้อย่างคล่องตัวเหตุผลทั้งหมดที่จำเป็นจะต้องให้บุคลากรเหล่านี้สามารถที่จะเคลื่อนย้ายกันได้ก็เพราะว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมันจะไม่เกิดขึ้นถ้าคนไม่สามารถที่จะย้ายถิ่นย้ายฐานไปสร้างอาชีพไปสร้างความเจริญไปสร้างความก้าวหน้าในอาชีพสาขาต่างๆให้เกิดขึ้นเขาเริ่มต้นด้วย8ต่อไปมันก็จะมี9 10 11ต่อไปแล้วก็อาจจะครอบคลุมวิชาชีพทั้งหมดอาจจะเข้าไปอยู่ในเรื่องของการธนาคารเข้าไปอยู่ในเรื่องของการแปรรูปอาหารการบริหารจัดการเรื่องของการศึกษามันก็จะขยายตัวออกไปเรื่อยๆแต่ขณะนี้เรามาพูดเพื่อที่จะเป็นการเปิดตัวเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ว่าในวิชาชีพนี้เรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยมันมีหลักสูตรใหม่เกิดขึ้นนั่นก็คือ ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals ที่กำลังจะพูดกันในวันนี้ว่าเราจะต้องเข้าใจเรื่องรายละเอียดต่างๆเหล่านี้อย่างไรเราจะได้ประโยชน์อะไรในฐานะที่เป็นประเทศที่พัฒนาที่สุดในเรื่องของการบริการการท่องเที่ยวเป็นศูนย์กลางการคมนาคมการขนส่งทางอากาศและมีความเชี่ยวชาญเปิดตัวก่อนคนอื่นในวิชาชีพนี้ในอาชีพนี้ในอุตสาหกรรมนี้ส่งเสริมกันมานานกว่าคนอื่นและมีประชากรมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศเราเนี่ยมากที่สุดแล้วก็มีคุณภาพด้วยแล้วก็ต้องการที่จะใช้ประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางในการที่จะเดินทางไปเยือนอาเซียนประเทศอื่นๆด้วยซึ่งในฐานะที่เป็นจุดศูนย์กลางทางด้านภูมิศาสตร์อยู่แล้วมีความพร้อมในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่จะรองรับการท่องเที่ยวนี้อยู่แล้วการคมนาคมสะดวกการโทรคมนาคมสะดวกแล้วก็มิตรไมตรีน้ำใจมิตรภาพของคนไทยและความพร้อมของคนไทยที่จะให้บริการคนอื่นเอาใจแขกผู้มาเยือนเป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมแห่งชาติอันหนึ่งเพราะฉะนั้นใน8อาชีพเนี่ยอันนี้เราน่าจะได้เปรียบปัญหาคือเราจะจัดการสร้างมาตรฐานสร้างความมั่นใจให้คนอื่นเขาเพิ่มพูนทักษะเรื่องภาษาต่างประเทศไม่ใช่เฉพาะภาษาอังกฤษแต่อาจจะเป็นภาษามลายูด้วย
ไม่ใช่เฉพาะภาษามลายูแต่อาจจะเป็นภาษาเวียดนามด้วยภาษาพม่าด้วยเหล่านั้นมันจะทำให้เรามีโอกาสที่จะได้รับการว่าจ้างมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันเป็นโอกาสที่จะพัฒนาบุคลากรเพิ่มสมรรถนะความพร้อมเพิ่มความสามารถในการแข่งขันไม่ใช่เฉพาะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพปฏิบัติงานได้ในธุรกิจธุรกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยแต่สามารถที่จะย้ายฐานออกไปหาโอกาสทำงานไปสร้างเนื้อสร้างตัวในวิชาชีพนี้ที่ร่ำเรียนมาที่สร้างสมประสบการณ์มาเพื่อว่าคนไทยจะได้มีโอกาสมากขึ้นเพื่อที่จะขยายฐานธุรกิจนี้จากเฉพาะภายในประเทศไทยซึ่งก็ใหญ่อยู่แล้วพัฒนาอยู่แล้วแต่มีโอกาสที่จะไปประกอบอาชีพในตลาดที่กว้างขึ้น10ประเทศ600กว่าล้านคนและจะมีชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาปีหนึ่งเป็น100 ล้านคนที่เข้ามาในอาเซียนในจำนวนนั้นถ้าได้รับการบริการจากบริกรคนไทยทั้งในด้านของการบริหารจัดการโรงแรมทุกตำแหน่ง23ตำแหน่งที่ว่ากับเรื่องของการจัดการเดินทางการท่องเที่ยวอีก9ตำแหน่งที่กำหนดไว้เราก็จะเป็นผู้ซึ่งได้เปรียบในการที่จะเอาประโยชน์จากประชาคมอาเซียนที่กำลังเกิดขึ้นประชาคมอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสาขาการท่องเที่ยวโดยเฉพาะที่ถือว่าเราเป็นหนึ่งรักษาความเป็นหนึ่งไว้พร้อมที่จะออกไปหาประโยชน์แล้วก็หาโอกาสต่างๆเหล่านั้นที่เปิดขึ้นและนำผลพวงของการที่ออกไปทำงานออกไปรับจ้างข้างนอกอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีภูมิใจเป็นที่ยอมรับและเป็นที่นับถือของคนอื่นๆรวมทั้งแขกจากต่างประเทศด้วยแล้วยังส่งรายได้ต่างๆเหล่านั้นกลับประเทศเป็นการสร้างสมรรถนะในการแข่งขันให้เศรษฐกิจไทยอีกด้านหนึ่งด้วยในสาขาที่เราคิดว่าเราควรจะเชี่ยวชาญที่สุดมีเปรียบมากมีข้อได้เปรียบมากกว่าคนอื่นในอาเซียนและได้สั่งสมประสบการณ์นี้มาก่อนคนอื่นควรจะใช้เป็นปัจจัยในการสร้างความพร้อมสร้างความสามารถในการที่จะแข่งขันและเอาประโยชน์จากตลาดร่วมอาเซียนที่เพิ่งจะเกิดขึ้นภายใต้อาเซียน Economic Community ภายใต้ประชาคมอาเซียนภาพรวมทั้งหมด The Institute for Tourism Personnel Training, Office of the Permanent Secretary of the Ministry of Tourism and Sports, fully supports the MRA on TP. We are ready to offer any needed advice and suggestions to various training institutes and tourism professionals. The Institute will continue to organize seminars and workshops at the national and regional levels to disseminate and spread information to all those involved. All this is to meet the aim and ensure the elevation of the standard of Thai tourism and ASEAN in order to continue to be the driving force of the economy and towards sustainable development. You'll now have a more solid understanding of the ASEAN MRA on TP and its significance. Let's all play a part in raising the standards of tourism and improving the qualifications of the tourism workforce in the ASEAN region for all the 6 departments and 32 job titles covered. The ASEAN MRA on TP seeks to increase the international mobility of tourism labour across the ASEAN region. For more information, do contact us at the details below at the Institute for Tourism Personnel Training, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Tourism and Sports. สวัสดีค่ะ